السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشزاري من ملكته رياض الصالحين أسراء راتنيا درساتنا يالن بترأس باب الصبر تقستن من ملكة رأسنا ياجين يالنو من النسابة حديث وعن أبي زيد أسامة بن زيد كأبو زيد تيزو كنياتشو أسامة بن زيد بن حارثة سماتشو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله مالكتنيا مولى ينبرو مولى ملك يتلاقي ترقوامي له مولى المعتق نزعي والتباريا مالتي هنال باريا مالتي هنال أقلقاي مالتي هنال أقاج ردات مالتي هنال. أسامة بن زيد أباتها زيد بن حارثة الرسول صلى الله عليه وسلم باريا نبرو نزعو تتواجهونه فزي تنسى مولى سيبال رسول صلى الله عليه وسلم نزعو تتواجهو يميلو أباتنا من لجنم كلتهم لقلت إيشلا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ملك تنيا مولى ينبروت وحبه وداتشوم يساتشو ود ينبرو بطعم يتوددو يهون وابن حبه عندهم يوداتشو لج أباتم لجن كالله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم زند بطعم يتوددو نبرو رضي الله عنهما هلتنم الله يودد الله أباتنا لجن قال اندي هالو أرسلت لاكت بنت النبي صلى الله عليه وسلم يا نبياتن سيت لج ودساتشو لاكت إن ابني لجي قد احتضر متعفف لا يهون الاحتضار مالت يموت ملكته وشو علامات سويو لا يستايو يمينورو هنيتانو نا يموتعفف لا يهون الملكته وشو يتايو بثنو فشهادنا سلهونم كنيا غابرهن هنا لچاچو فشهادنا برهن هنا فارسل ملكتو سيدرساچو እዚያው መዲና ውስጥ ከመሆናቸው ጋር فارسل لاكو يقرئ السلام መልእክተኛው ሰላምታን እንዲያቀርብ በሷ ላይ ويقول ከዚያም እንዲህ እንዲላል ان لله ما اخذ لله يوسدውም የሱ ነው وما أعطى وله ما أعطى يسدأو من ديه يسنو بله نقرات كسلام تقتله وكل شيء كل من نقر دقمو عنده كسوزن بأجل مسمى بأجل معلوم بتوقع أجل نوم يقوي أجل مالت ادمي ليون يشلال وين يدمي قدب مجرشو مالت يدمي قدب مجرشو في الزام كلهم بتوقع في الزام ينوستو زند بله نقرات يا الله الثاني يكيرم فلتصبر الناس تتاقس ولتحتسب أجرانك الله تاسب يهننا درسالو ملكتو سيدرسات قن اجال ستجر فأرسلت لاكج إليه ودساتشو تقسموا عليه بساتشو لأي مالج والله تمتعلا فلا لا يأتينها برقت من اندمي متعال تمتع الله ستل ملك تلاكت جباجو فقام تنسو بذيه انجزي ستملك جزي ومعه كساتشو قار سعد بن عبادة عبرو ينبرو سوى جالو سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم ليلوچم وندوچ نبر كلهم عبرو تنسو فرفع في درس جزي فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا الله ملك تنيا كفتر متسطاچو الصبي هزام فأقعده أسكمدوت في حجره اقفاچو سرا اسكمدوت اقف ادرغو يازوت ونفسه نفسه تقعقع كف زق يالچ ነው ያለች ልትወጣ እየታገለው ነው ያለው ففاضت عيناه አይኖቻቸውን ባፈሰሱ نبي صلى الله عليه وسلم
فقال سعد بن عبادة በዚህን ጊዜ አሉ ያ ረሱላህ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ما هذا ይሄ ነገር ምንድነው አላቸው እንባህ ለምን ፈሰሰ فقال በዚህን ጊዜ መልእክተኛው እንዲህ አሉ هذه رحمة ይቺ እዝነት ነች جعلها الله تعالى ከፍ ያለ والله ያደረጋት የሆነች في قلوب عباده በባሮቹ ልቦች ውስጥ ያደረጋት እዝነት ነች እዝነትን ጠቋሚ አመላካች የሆነች ነገር ነች وفي رواية በሌላ ዘገባ ደግሞ في قلوب من شاء من عباده ከባሮቹ እሱ በፈቀደላቸው በሻላቸው ሰዎች ልቦና ውስጥ ያደረጋት እዝነት ነች አሉ وإنما يرحم الله የሚያዝነው من عباده ከባሮቹ الرحماء አዛኞችን ነው የሚያዝንላቸው ለአዛኞች ነው የሚያዝነው متفق عليه ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት ሁለቱም የዘገቡት ሐዲስ ነው وما اعنى ተقعقع ይህንን ቃል አሳልፈናል ውስጥ ላይ ምን ማለት ነው ተተሐረኩ እየተንቀሳቀሰች ወተጠሪቡ ከፍ ዝቅ እያለች ለማለት ነው የተፈለገው طيب ሐዲሱን ትንሽ መለስ ብዬ ተወሰነች ማብራሪያ ለማስከተል የሐዲሱ አስተላላፊ ኩንያቸው አቡ ዘይድ ኡሳመቱ ብኑ ዘይድ እብኒ ሐሪታ የታወቁ ሰሐቢይ ናቸው ታላቅ ደረጃ ያላቸው ሰሐቢይ ናቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሞቱ ከ15 እስከ 17 ዓመት አካባቢ ነው ነበር እድሜያቸው 15 ያሉ አሉ 17 ብላ ያስቀመጡም አሉ እድሜያቸው በዚህ መጠን ነበር የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውድ ናቸው እሳቸው ዘንድ ልዩ ቦታ ነው የነበራቸው ኡሳማ ድምቅ ያለ ጥቁር ነበሩ በጣም ጥቁር ነበሩ አባት ደግሞ በጣም ወደ ንጣት የወሰደ ቀይ ነበሩ እንዴት እንደዛ ሆነ እናታቸው ማናት የሚያውቃለ የኡሳማ እናት ኡሙ አይመን በረካ ሐበሻ ከሐበሻ አስላ ሐበሻ የሆነችዋ ማለት ነው ኡሙ አይመን የአይመን እናት ማለት ነው የአይመን እናት በረካ ነች እናታቸው እና በጣም ጥቁር ናቸው አንዳንዶች ይሄ ልጅ የዘይድ ልጅ ነው ወይ ሁሉ ብለው እስከሚጠራጠሩ ይደርሱ ነበር በአንድ ወቅት አባትና ልጅ አንድ ልብስ ከላይ ለብሰው መስጂድ ጋር ደም ባሉበት የሆነ ቦታ በተኙበት የጋራ ኩታ ነገር ከላይ ጣል አድርገዋል እግራቸው ከስር ይታያል በፊት ጊዜ ሰዎች የአካል ክፍሎችን አይተው ብቃት ያላቸው ልምድ ያላቸው ሰዎች አሉ ምን የሚያደርጉ ዘሮችን ቤተሰቦችን የሚለዩ ይሄ እግር ከዚህ እግር ጋር አንድ ነው ብሎ ተናገረ አንድ ቃፊ መጥቶ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ደስ አላቸው ምክንያቱም ኡሳማ ላይ እንዲህ አይነት ጥርጣሬ መነሳቱ አይመቻቸውም ነበር ይሄ እግር ከዚህ እግር ነው አለ አንድ ነው አስላቸው ብሎ ተናገረ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ልዩ ቦታ ነበር የነበራቸው ገና ልጅ እያሉ እንዲያውም ምን ይባላል ህፃን እያሉ ካፋቸው ልጋጋቸው ካፍንጫቸውም እንደዚህ እየተዝረበረበ አኢሻን ጥረጊለት ይሏል እሷ እንደመጽየፍ አለች ራሳቸው ተነስተው ጠሩ በጣም ከማቅረብ ሰው ልጅንም ይከብደዋል በጣም ከመውደዳቸው ከማቅረባቸው የተነሳ ልዩ ቦታ ይሰጡ ነበር ለኡሳማ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሞቱበት ህመም ላይ ያሉ እና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ባሉበት ሰራዊት ላይ ኡሳማን ነበር መሪ ያደረጓቸው የሰራዊቱ መሪ አድርገው የሾሙት ኡሳማን ነበር ነገር ግን ህመማቸው እየከበደ ሲሄድ በዙሪያ ያለው አረብ አስጊ ነው አይታወቅም መዲናንም ሊያጠቃ ይችላል የጉዳዩን መጨረሻ ማወቅ አለብን ብለው በቅርብ ርቀት ሆነው መከታተል ያዙ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍጻሜያቸው ሆነ ሞቱ ከዚያ በኋላ አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ከተተኩ በኋላ ሰዎች ይሄ ጦር ቢቀር ዙሪያውን ያለ አረብ አይታመንም በተለይ ደግሞ የተወሰኑ በግልጽ መክፈር ያዙ ከኢስላም ማፈንገጣቸው ማወጅ ያዙ በግልጽ ሩቅ ቦታ ዘመቻ ከምንልክ እዚህ በቅርብ ያለውን
ብናስጠብቅ ይሻላል የሚል ጥያቄ አነሱ። አቡበክር ግን እጅ አልሰጡም በጭራሽ። የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶች እግሮቻቸውን ውሻ ቢጎትተው እሳቸው ያዘጋጁት ሰራዊት አይቀርም፣ ይዘምታሉ። በቃ መሪው ይቀየራላቸው። መሪውም አይቀየርም። እነ ዑመር ከስር ባሉበት አመራር የተደረገው ማነው? ኡሳመት ብኑ ዘይድ። እግረ መንገድ ትንሽ መሻገሪያ ክላንሳ ብዬ ነው። እና ኡሳመት ብኑ ዘይድ ያስተላለፉት ሐዲስ ነው። ይሄ ሐዲስ ምን አሉ? ወሕቢሂ ወብኒ ሕቢሂ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውድ ናቸው፣ የውዳቸው ልጅ ናቸው። ዘይድ ብኑ ሐሪሳም ልዩ ቦታ ነው የነበራቸው ረዲየላሁ ዐንሁማ። ቃለ አርሰለት ቢንቱ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢያችን ልጃቸው ሌላ ቦታ እንደተጠቆመው ዘይነብ ናት። ላከችባቸው። ምን ስትል? ልጄ ሞት አፋፍ ላይ ነው ያለው አብረህን ሁን ብላ ላከችባቸው። እሳቸው ምላሻቸው ሞት ነው፣ ይሄ ነገር ከባድ ነው፣ የሚቀርበት አይደለም ብለው ቶሎ በፍጥነት አይደለም የሚሄዱት። ይልቁንም ምንድነው ያደረጉት? ሰው ነው የላኩት። እንዲህ ብለህ አድርስ፣ ሰላምታ ካደረስክ በኋላ ለአላህ ኢነ ሊላህ ማ አኸዘ፣ የወሰደው የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ነው። ስለዚህ የራሱን ለወሰደ ሌላ መጨናነቅ፣ ተስፋ መቁረጥ፣ በስጭት ውስጥ አይገባም። የራሱን ነው የወሰደው። ወለሁ ማ አዕጣ፣ የሰጠውም የሱ ነው። የሰው ልጅ ንብረቱን ለሌላ ሰው ቢሰጥ ንብረትነቱ ወደ ሌላ ተሻግሯል። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ልጅ ቢሰጥ፣ ገንዘብ ቢሰጥ፣ ሀብት ቢሰጥ በጊዜያዊነት እንጂ የምንጠቀምበት የኛ የሚሆነው ከሱ ንብረትነት አልወጣም። ወለሁ ማ አዕጣ ማለት አንዱ ይሄ ነው። የሰጠውም የሱ ነው፣ የኛ ሊመስልና ይገባል። ወለሁ ማ አዕጣ የሰጠውም የሱ ነው። ከዚህም ያለፈ ትርጉም ሊይዝ ይችላል። ስለዚህ እንዲህ ብለህ ንገራት፣ ወኩሉ ሸይን ዐንደሁ ቢአጀሊን ሙሰማ፣ እንደገና ከሱ ዘንድ ሁሉም ነገር ሙሰማ የታወቀ የጊዜ ገደብ ነው ያለው። የሚቀድም የለም፣ የሚዘገይ የለም፣ ሁሉም በጊዜው ነው ብለህ ንገራት። ትታገስ፣ አጅሯን ከአላህ ታስብ ብለው ላኩባት። ነገር ግን ማለችና ትመጣለህ፣ በእርግጥም ትመጣለህ ስትል ማለችባቸው። በዚህን ጊዜ ከነዚህ ታላላቅ ባልደረቦቻቸው ጋር አብረው በነበሩበት አንድ ላይ ተነስተው ወደ ቦታው ሄዱ። ቦታው ላይ ሲደርሱ ልጁ ያለበት ሁኔታ እንደተገለጸው ነው። ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ነው፣ ጭንቅ ላይ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካቀፉት በኋላ ሁኔታውን ሲያዩ እንባቸው ፈሰሰ። በዚህን ጊዜ ነበር ሰዕድ ብን ዑባዳ ጥያቄ የጠየቁት። ምንድን ይሄ ነገር ማለት? ይሄ ነገር ፈተና፣ መከራ፣ በላእ ሲገጥም መታገስ ጋር የሚጋጭ ነው ወይ አይደለም ወይ? እንዴት ነው ነገሩ ነው እየጠየቁ ያሉት። ኢስላም በላእ ሲደርስ አጉል ብስጭት ሳይሆን ሶብር ነው ያስተማረን። ከዛ ጋር ይጋጭ ከሆነ መጠየቃቸው እንጂ መቃረናቸው አይደለም፣ ሊቃረኑም አይችሉም። እና ምንድነው መንስኤው ይሄ ነገር ብለው ሲጠይቁ የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምላሽ ምንድን ነበር? هذه رحمة جعلها الله እቺ እዝነት ነች አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ያደረጋት في قلوب عباده ወይም في قلوب من شاء من عباده ከባሮቹ በፈለገው በሻላቸው ሰዎች ልቦና ውስጥ የሚያስቀምጠው እዝነት ነው። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ የሚያዝነው ከባሮቹ ላዛኞቹ ነው ብለው ተናገሩ። ይሄ ነገር ከእዝነት ጋር የሚጋጭ አይደለም። طيب ርዕሳችን ጋር እናገናዝበው። ያለነው ሶብር ጋር ነው። ነፍስ የቤተሰብ አባል ቢሞት ሌላም ነገር ቢያጋጥም መታገስ እንደሚገባ ለአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ የሰጠውም የወሰደውም ሁሉም የሱ ነው። ሁሉም እሱ ካስቀመጠው የጊዜ ገደብ አያልፍም። እኛ የተለየ ቁጭት ስለተሰማን የሚቀየር ስለጓጓን የሚቀየር ነገር የለም። በእኛ ስሜት ተከትሎ የሚወሰን ነገር ስለሌለ ታግሰን አጅራችንን ማግኘት እንጂ ያለብን አላስፈላጊ ስሜት እያንጸባረቅን ከሁለት ያጣን መሆን የለብንም። እና የሚፈለገው ይሄ ነው። በመከራ ጊዜ፣ በፈተና ጊዜ፣ የቤተሰብ ህልፈት ሲያጋጥም መታገስ እንደሚገባ ነቢያዊ አስተምሮት ይህንን የሚጠቁመው። ፈልተስቢር ወልተሕተሲብ
አጅሯንም ታስብ ብለው ነው የተናገሩት። ከዚህ ታሪክ የምንወስዳቸው በርካታ ቁም ነገሮች አሉ። አንደኛ ሞት አፋፍ ላይ የደረሰ ቤተሰብ ቢኖር የተሻለ ግምት የምንሰጣቸው አላህን በመፍራት የምናውቃቸው ሰዎች ቦታው ላይ ቢገኙ ጥሩ እንደሆነ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሪዋን ተቀብለው መሄዳቸው እሷም መወትወቷ እንዲህ አይነት ቦታ ላይ በተለይ ዕውቀት የተሻለ ግንዛቤ ያለው ሰው ቦታው ላይ መገኘቱ ነፍስ ቢጠፋ ሰከረተል ሞት ላይ የደረሰው ሰው ቢሞት በምን መልኩ እንደምናካትም የሚያውቅ ሰው ይኖራል። ብዙ ሰው ሲሞት አይኑን መክደን አለ። ከዛ አፉ ተከፍቶ እንዳይቀር ማሰር ይኖራል። አፉ ተከፍቶ ቢቀር ኋላ ላይ ትጥበት አለ። ትጥበት ሲደረግ ውሃ ሊገባ ይችላል። እንደዛ እንዳይሆን በጊዜ ማስተካከል፣ ነፍሳትም እንደዚህ ሌሎች ነገሮችም እንዳይገቡ አይንን መክደን የመሳሰሉ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ላያውቁ ይችላሉ ሰዎች፣ ወይም ቢያውቁ እንኳን ድንጋጤ ላይ ሆኖ ላያስተውሉ ይችላሉ። ስለዚህ የተሻለ ከዕልም አንጻር ከተቅዋ አንጻር ይሻላል ብለን የምንገምተው ሰው ቦታው ላይ ቢገኝ በላጭ እንደሆነ እንወስዳለን። ሌላ استحباب إبرار المقسم የሆነ ሰው ምሎ والله እንዲህ ታደርግልኛለህ ቢለን ከመዝናት የተነሳ ካደረገው መሐላውን መጠበቅ አለብን። በአገራችን ብዙ ሰው ይዘናጋል። والله እንደዚህ ነው ትምላታለህ እያለ ይነሳል። ሲጀመር ሁክሙ መማል አይደለም፣ መሐላ ኋላ የሚመጣ ነገር ነው። ሁለተኛ እንዲህ አይደለም የሚሆነው ሰው በእኛ ላይ ዘንቶ والله እንዲህ ልታደርግ والله ልትመጣ والله እንዲህ ታደርጋለህ ቢለን ከመዝናት የተነሳ አያሳፍረኝም ከሚል የተነሳ ቢምልብን ዋጋ መስጠት ነው የሚገባው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጃቸው ስትመት ቀጥታ ተነስተው ነው የሄዱት እንጂ መጀመሪያ ያላቁት መልእክት የሚታይ ነው። ሌላ ፈተና ሲደርስ በላ ሲያጋጥም ሙሲባ ሲያጋጥም ከገጠመ በኋላ ብቻ ሳይሆን እንደተቀረበ ከታወቀ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሰዎችን በሶብር መምከር ይቻላል። አላህን እንዲፈሩ ማስታወስ፣ መረጋጋት እንዲኖራቸው። ልጄ ሞት አፋፍ ላይ ነው ያለቻቸው። ልጄ ሞት አይደለም ያለችው። ከመሆኑም ጋር እንድትሶብር አጅሯን ከአላህ እንድታስብ ነው እየመከሯት ያሉት። ስለዚህ የግድ ሞት አይጠበቅም፣ የግድ ሩህ እስከሚወጣ አይጠበቅም። አዝማሚያው በቁርጥ እየታየ አይነት ከሆነ ቤተሰቦችን ገና ከወዲሁ አላስፈላጊ ነገር ላይ እንዳይወድቁ፣ መዝረክረክ እንዳይኖር፣ ከውስጣቸው ተስፋ መቁረጥ፣ ሸሪዓ ጋር የሚጋጭ ነገር መፈጸም ሊያንጸባርቁ ይችላሉ ተብሎ የሚጠበቁ ካሉ መረጋጋት ያላቸው አላህን እንዲፈሩ ሌሎችን መስመር እንዲያስይዙ መምከሩ የተሻለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቀድሞ ጀምሮ ማጽናናት ይቻላል ማለት ነው። ሌላ ጀዋዙ ተክራር ዳዕዋ ጥሪን መደጋገም እንደሚቻል የሆነን አካል ጠራ ነው አይ አልገኝም፣ አይ ትገኛለህ፣ እንድትገኝ እንፈልጋለን ችክ ብለን መጥራት ማያስቸግረው ከሆነ ችግር የለውም። መገኘቱ የሚያስፈልገን የሚያስደስተን ከሆነ ያኛውን ደግሞ አዛ የሚያደርገው ካልሆነ አንዴ ጠርቻለሁ እንግዲህ ካልፈለገ ምን አደርገዋለሁ ይያል ማሳለፍ ደጋግሞ ስለጠራን ጥፋት አይሆንም ማለት ነው። ከዚህ የምንወስደው ሌላ الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم بالله ፍጥረቶች ላይ እዝነት ማድረግን የሚያነሳሳ መልእክት ነው ያለው። መጨረሻ ላይ ይሄም ምንድነው ብለው ሲጠይቁ ይሄ አላህ ከባሮቹ ለፈቀደላቸው ለሻላቸው ሰዎች ያደረገው እዝነት ነው ያሉት። እዝነትን የሚያበረታታ መልእክት ነው ያለው። መተዛዘን፣ ለሌሎች ማዘን፣ በሚገጥማቸው ነገር የሐዘናቸው ተካፋይ መሆን እንደሚገባ ከዚህ እንወስዳለን ማለት ነው። ሌላ ሙሲባ የደረሰበት ሰው ሐዘኑን የሚያቃልልለትን ተቅዋን የሚያስታውሰውን ነገር ማንሳት ይገባል። ሁሉም ወደ አላህ ነው፣ ሁላችንም ወደዚያው ነን የመሳሰሉ የሚባሉ ነገሮች በተለይ ደግሞ ቀጥታ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተገኙትን ብናስቀድም የበለጠ ይሆናል። ኢነላህ ማአኸዘ ኢነ ሊላሂ ማአኸዘ ለአላህ የወሰደውም የሱ ነው፣ የሰጠውም የሱ ነው። ሁሉም ነገር እሱ ዘንድ በታወቀ ጊዜ ገደብ ነው። ስለዚህ ታገሱ፣ አጅራችሁን ከአላህ አስቡ እያል ሰዎች ልናጽናና እንችላለን ማለት ነው። ሌላ እዚህ ላይ ያልተነሳው በሀገራችን ሰዎች ሞት ሲያጋጥማቸው ምን ያደርጋሉ? ሀዘን ላይ ሆነው ማን እንደመጣ ማን እንደቀረ ይለያሉ። በሚገርም ሁኔታ
በየትኛው ቅጽበት በየትኛው ችሎታ እንዴት አድርገው የመጣና የቀረውን ይለያሉ። የሚገርም ጉድ ነው። ችሎታ ብለን ብናልፈው ቀላል ነበር፣ ግን ለመቀያየም እከሌ እኮ እንደዚህ ሞት ገጥሞኝ አልተገኘም ቢገኝ ይስተየው። ከዛ ያለፈ ግን ፈጽሞ ልንቀየም አይገባም። ሌላ መነሻ አለው ብለን ካሰብን ያንን ቅሬታ የምንፈታበት መንገድ ብቻ ይያዝ። ከዛ ውጪ ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጃቸው የላከችባቸው የልጃቸው ልጅ ሞት አፋፍ ላይ ሆኖ እንኳን ሰላምታ ድርሳትና እንድትታገስ ንገራት ብለው እኮ ነው የላኩት። በዚህ ደረጃ ልጃቸውን ጠልተው አይደለም። የልጃቸው ልጅ ማለት የራሳቸው ልጅ ማለት ነው። ነገሮችን በቅንነት መያዝ፣ ትንሽ ትልቁን ወደ ጥልና መቃየም ከመውሰድ ከመተርጎም አንዳንዴ ነገሮችን ምን ይዝበት የከረረ ከመሆኑ የተነሳ በለት ሳንገኝ ስንቀር ዛሬ ነገ ያን ሳንገኝ ስንቀር በዛው ተሸማቀን እንቀራለን፣ በዛው ተቆራርጠን እንቀራለን። በብዛት የሚያጋጥመን ሸርዕየን አይፈቀድም። ለዚህ ሰበብ መሆን የለበትም። ይሄ ባህል በጣም መስተካከል ያለበት፣ በጣም መቀየር ያለበት። ሰርግም ላይ እንደዚህ ነው። ሰርግ ጠርቸው አልመጣልኝም እንደዚህ ነው። አብዱራህማን ብን ዐውፍ ረዲየላሁ ዐንሁ መዲና ንግድ ከጀመሩ በኋላ አልቆዩም፣ አገቡ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ የሽቶ ምልክት ነገር አዩ። አገባህ እንዲህ ያሏቸው። አዎ አገባሁኝ። የፈለኩት ምንድነው ለአብዱራህማን ብን ዐውፍ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በላይ የሚቀርብ የለም። ሰርጋቸውን እንኳን ግን አልነገሯቸውም። ተመልከቱ። ከመጥላት ነው ከመቀየም ነው ፈጽሞ አይደለም። እከሌ ቀራን እከሌ ቀረ የሚባል መቀየም ውስጥ ፈጽሞ የሰበብ ሊሆን አይገባም። ለሰዎች መቀየም ሞት ላይ ተገኘ አልተገኘ፣ ታምሜ ጠየቀኝ አልጠየቀኝ መገኘት ነበረበት፣ ሐቅ ነው። ቅርበት ካለው በተለይ አልተገኘም፣ ይህን ሰበብ አድርገን መቀየም የለብንም። ነገሮችን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲይዙት የነበረውን በጊዜ የነበረውን ሁኔታ ትምህርት ልንወስድበት ይገባል ማለት ነው። طيب ወደ ቀጣዩ ሐዲስ እንግባ። وعن صهيب رضي الله عنه كصهيب تيزو الله يودد الله شونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا قال انده بلوان كان ملك عند نقوس نبر هي حديث رزم مسلمي لما برارات على المدلسم عند لا يبرر من مهدو كان ملك عند نقوس نبر في من كان قبلكم كنانت بفيت بنبر وزبوت وسط وكان له ساحر انقاي دغامي نبره ترمذي ዘገባ ላይ ካህኑን ተብሎ ተገልጿል። እንቋይ ነበረ። فلما كبر እድሜው በገፋ ጊዜ ጠንቋዩ ወይም ደጋሚው قال للملك ለንጉሱ እንዲህ አለ إني قد كبرت እኔ አርጅቻለሁኝ፣ እኔ በእርግጥም አረጀሁ። فابعث إلي ወደኔ ላክ غلاما أعلمه غلاما ልጅግርን ላክልኝ أعلمه السحر ድግምትን የማስተምረው የሆነ فبعث إليه غلاما يعلمه የሚያስተምረው ልጅ ላከለት። ይሄ غلاما أعلمه የተባለው ምን አይነት ነው? ፈሂመን ሌላ ቦታ ላይ እንደተጠቀሙ ፈጢነን ንቁ የሆነ ልጅ ላክልኝ ብሎ ነው የጠየቀው። ንጉሳን ከጥንት እስከ ዛሬ ጠንቋይ መያዝ ደጋሚ መያዝ ልማዳቸው ነው። ህዝባቸውን የሚገዙትን ህዝብ ለመቆጣጠር አንድ አይነተኛ መፍትሄ ነው ብለው ስለሚያስቡ ጠንቋይ ይይዛሉ። በሀገራችንም በውጭም ዛሬም ጭምር የሚጠቀሙ በርካታ መሪዎች አሉ እንዲህ አይነት ነገር የሚጠቀሙ እና ከቀደምት ህዝቦች ውስጥ በዚህ መልኩ ጠንቋይ ያለው ደጋሚ ያለው መሪ ነበር። ያ ደጋሚው እድሜው እየገፋ በሚሄድ ጊዜ ነቃ ያለ ልጅ ላክልኝ፣ ይህንን ዕውቀት አስተምሬው በቀጣይ የሚያገለግል የሆነ ጥፋታቸውን መረቡ እንዳይቋረጥ ቀጣይ እንዲሆን በዚህ መልኩ ያስቡበታል ማለት ነው። ከዛስ ንጉሱ የተባለው ልጅ ላካ وكان في طريقه ልጁ በመንገዱ ላይ ነበር። ወደ ጠንቋይ ደጋሚው ዘንድ ሲሄድ መንገዱ ላይ ነበር። ኢዳ ሰለከ መንገዱን በገባ ጊዜ ራሂቡን መንገዱ ላይ መነኩሴ ያጋጥመው ነበር።
فقعد إليه من قال لي نبرنا سوزن تكمت وسمع كلامه فأعجبه نقدر نسمى دنك أو دساله نقدر تقرأ سبوتان وكان إذا أتى الساحرة دقام يزن بمن أجزيت هذا نبرة مر بالراهب بينته ودقام بمنه الجزي منكسيو ጋር ቆይቶ ነው የሚያልፈው የተወሰነ ትምህርት ተወስዶ ተምሮ ነው የሚያልፈው وقعد إليه سوزن ይቀመጣል فإذا أتى الساحرة ታዲያ ጠንቋዩ ዘንድ በደረሰ ጊዜ ضربه ይመታዋል فشكى ذلك إلى الراهب ይህንን ሁኔታውን ለመነኩሴው ነገረው فقال إذا خشيت فقل ይህንን ይመታኛል ብለህ ከፈራህ በለው حبسني أهلي ቤተሰቦቼ ይዘውኝ ነው በለው አዘግይተውኝ ነው በለው وإذا خشيت أهلك ቤተሰቦችህን ከሰጋህ ደግሞ فقل እንዲህ በል حبسني الساحر ደጋሚው ይዘውኝ ነው እሱን ያቆየኝ በላቸው طيب እችኑ ነጥብ ትንሽ መለስ ብዬ ለማብራራት ራሂብ መነኩሴ ማለት ምንድነው የሚጠቁመን ይሄ من أهل الكتاب من أتباع عيسى عليه السلام كعيسى تكتايت وسط እንደሆነ ፍንጭ ተቆማለ በዚህ አነጋገር ውስጥ ማለት ነው ورهبانية ابتدعوها እነሱ ናቸው ምንኩስና ላይ የሚታወቁት ማለት ነው ከዒሳ ተከታዮች የሆነ መነኩሴ ነው የነበረው ሰውየው እና ልጁ መሃል ላይ መንገዱ ላይ ወደ ደጋሚ ወደ ጠንቋዩ ሲሄድ አላህ ሰበብ አድርጎ አገጣጠመው ከዚህ ሰውዬ ጋር መንገዱ ላይ አገኘው አዳመጠ ንግግሩ ትኩረቱን ሳበው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ወደ ደጋሚው በሚሄድ ጊዜ የተወሰነ ትምህርት እዚህ ተቀምጦ ያዳምጣል ማለት ነው ይቀስማል ይወስዳል ነገር ግን ደጋሚው ጥብቅ ክትትል የሚያደርግ ነው ሰዓት ገድቧል ሰዓት እንደገደበ የሚጠቁመን ነው ዘገየ ብሎ እየገረፈው ነው ያለው ስለዚህ በጥብቅ ትምህርቱን እየሰጠ ነው ያለው ከወሰነው ሰዓት ሲዘገይ ይገርፈዋል እንደገና ቤትም ይገረፋል ምክንያቱም የሚጠቁመን ነው ቤተሰቦች ደግሞ ከጠየቁ እንዲባላቸው ይያሉ በዚህ መልኩ ቆየ فبينما هو على ذلك በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ إذ أتى على دابة መንገዱ ላይ እንስሳ ጋጠመችው عظيمة ትልቅ እንስሳ ትርሚዚ ላይ አንበሳናት የሚል አንበሳ ነው የሚላለ والله اعلم ከዘጋቢዎች አንዱ የተናገረው قد حبست الناس ሰዎችን መንገድ ከልክላለች መተላለፊያ فقال እንዲህ አለ በዚህን ጊዜ اليوم ዛሬ اعلم الساحر افضل ام الراهب ዛሬ አውቃለሁ اعلم ዛሬ አውቃለሁ الساحر افضل ام الراهب ደጋሚው ነው እውነተኛው በላጩ ወይስ መነኩሴው ነው የሚለውን ዛሬ አውቃለሁ በዚህ ይሄንን ሰበብ አድርጌ ለያለሁኝ አለ فأخذ حجرا ድንጋይ ያነሳ ይሄ መለኪያ ይሆናል ወይ ከተባለ ልጅ ነው ተፈትኗል ተቸግሯል በዚህ በኩል ጧት ማታ መርዝ እየተጋተ ነው ያለው ከደጋሚ በዚህ በኩል ልቡን ያሸነፈ ትምህርት እያገኘ ነው ከመነኩሴው ሁለት ጭንቅ ውስጥ ነው ያለው ከዛም ያገኘው ነገር አለ የሸይጣን ተአምራት የሸይጣኑ ጉትጎታ የተለያዩ ነገሮች በዚህ በኩል ደግሞ ይሄኛው አካሄድ ኩፍር እንደሆነ ጥፋት እንደሆነ የሚጠቁም ትምህርት እየወሰደ ነው በዛ የልጅ ጭንቅላት እውነቱን ለመለየት ይቸገራል ስለዚህ ግርታ ውስጥ ነው ያለው ጭንቅላቱ ሌላ ተፍኪር ውስጥ ነው ያለው ዛሬ ላይ ያለሁኝ አለ ይሄን ሰበብ አድርጎ فأخذ حجرا ድንጋይ ያነሳ فقال እንዲህ አለ اللهم الله ወይ إن كان أمر الراهب إن كان كهنا أمر الراهب يمنكسيو ጉዳይ أحب إليك ودانت يبلغ يتوددك هنا من أمر الساحر كدغامي ጉዳይ يتوددك هنا فاقتل قدل هذه الدابة إتشن انسسا حتى يمضي الناس سوّج التلالفوا زندا حتى يمضي الناس سوّج التلالفوا يقوازوا زند በዚህች ድንጋይ ይሄንን ግደልልኛል فرماها ይሄን ካለ በኋላ ድንጋይን ወረወረ فقتلها ገደላት የተናገረው ልቡ ወዴት እንዳዘነበለ ጥቆማል አነጋገሩ ላይ መነኩሴው እውነተኛ ከሆነ ነው ያለው ጠንቋዩ ደጋሚው እውነተኛ ከሆነ አላለም
ራሱ ልቡ ወደዚህኛው አዘንብሏል ወደዚህኛው ስለዚህ ማረጋገጫ ነው የሚፈልገው ልቡን የሚያረጋጋለት ነው የፈለገው በዚህ መልኩ ተናግሮ ድንጋዩን ሲወረውር አላህ ሰበብ አድርጎለታል ከጥፋት የሚወጣበት እንስሳዋን ገደላት فقتلها ومضى الناس ሁለት ትርጉም ሊይዝ ይችላል አንደኛው ومضى الناس ሰዎች መተላለፍ ያዙ እንቅፋት የሆናቸው እንስሳ ገለለላቸው ያገዳቸው እንስሳ ተወገደላቸው መተላለፍ ያዙ ሊሆን ይችላል ومضى الناس ሰዎች ልጁን በማድረግ ላይ ወር ያበዙ ማለትም ሊሆን ይችላል የልጁ ክስተት ህዝብ ዘንድ ደረሰ መነጋገሪያ ሆነ فأتى الراهب كذا منكسው ጋር ሄደና فأخبره ነገር የተከሰተው ከራማ ነው በዚህ ውስጥ إثبات كرامات الأولياء الله سبحانه وتعالى ለወልዮች የሚሰጠው ከራማ አለ ለሁሉ ወልይ አይሰጥም የሚገጥማቸው ግን የሚሰጣቸው ይኖራል የሚያጋጥማል እዚህ ልጅ ላይ ትልቅ ከራማ ታየ እዛኛው ላይ ዋናው አስተማሪ ላይ ያልታየው ከራማ መበላለጫ አይደለም ከራማ የኢማን መጠበቂያ ሊሆን ይችላል ልክ እዚህ ቦታ ላይ እንደፈል እውነቱ ልቡ እየተወዛወዘ ያለ የሰው ከሆነ አላህ ከራማ ያሳየውና ኢማኑ እንዲጸና ያደርገዋል ስለዚህ ኢማና ማነው ከራማ የኢማን መበላለጫ የደረጃ መበላለጫ አይደለም ከሰዎች ህዋሳት የራቁ ከልምድ የወጡ ወጣ ያሉ ክስተቶች ማለት ነው ከራማ በዚህ መልኩ ተከሰተ መናገር ይገባ ነበር እንዲህ ነገር መናገር የሚገባበት አግባብ ይኖራል ለጉራ አይወራም ሌሎችን ለማስፈራራት አይነሳም አስፈላጊ በሆነበት ቦታ ግን ሰው አላህ የዋለለትን ነገር ሊያነሳ ይችላልና አነሳ እንዲህ አይነት ነገር ገጠመኝ ብሎ ለሰውየው ነገረው فقال له الراهب በዚህን ጊዜ መነኩሴው እንዲህ አለ አይ ቡነይ ልጄ ሆይ አለ አይ ቡነይ ልጄ ሆይ ልጁ አይደለም ማቅረቡ ነው ማክበሩ ነው ልጄ ሆይ اليوم افضل مني ዛሬ አንተ ከኔ የበለጥከው ነህ አለ ዛሬ አንተ ከኔ በልጠሃል قد بلغ من امرك ما ارى ከነገርህ የማያው ደረጃ ደርሰሃል قد بلغ በርግጥም ደርሷል من امرك ከጉዳይ ከደረጃ ما ارى የማያው ደረጃ ምን አይነት ደረጃ من كمال اليقين የቂኑ ከፍ ማለት የቂኑ መጨመር እንደገና ደግሞ የአላህን ከራማ ማየቱ እንዲህ አይነት ነገር እያየሁ ነው አንተ ጋር ዛሬ አንተ ከኔ በልጠሃል የቂንህ ከፍ ብሏል ይላል ይሄ ታላላቅ ሰዎች ላይ የሚታይ ባህሪ ነው ለታናሻቸው ዕውቅና መስጠት ከሱ እየተማረ ዛሬ ከኔ በልጠሃል ይላል የዲን አስተማሪ ጋር ቁራዎች ጋር በአብዛኛው ምቀኝነትና ክፋት የሚበዛው የዕልም አስተማሪ ጋር ነው ከዱንያ ፈላጊዎች የበለጠ የዲን ዕውቀት የሚፈልጉ ሰዎች ጋር ምቀኝነት ይበዛል ዛሬም በብዛት ያለ ይሄ ብዙ የልዩነት መንስኤዎች ከሐሰድ ጋር የተገናኙ ከምቀኝነት ጋር የተያያዙ ናቸው ነገር ግን በዚህ መልኩ አላህን የሚፈራ የሆነ ሰው ደግሞ ልቡ ኢኽላስ ያለው ሰው ደግሞ ትሁት የሆነ ሰው ለታናሹ እንኳን ምን ያደርጋል ዕውቅና ይሰጣል ዛሬ አንተ ከኔ በልጠሃል ወኢነከ ሰቱብተላ አንተ በርግጥም ትፈተናለህ ከይታወቀው ሐቅን የያዘ ሰው ጥፋት የነገሰበት ሀገር ላይ መፈተኑማ የማይቀር ነው ይሄ በቁርጥ የሚታወቅ ነው የሚጠበቅ ነው ትፈተናለህ فإن ابتليت ከተፈተንክ فلا تدل علي أدرى ወደኔ እንዳትጠቁም አደራ ወደኔ እንዳታመላከት وكان الغلام ታዲያ ልጁ ነበረ يبرئ الأكمه አክመህ ማለት ገና ሲወለድ ጀምሮ ማየት የማይችል ሆኖ የተወለደ ማለት ነው አክመህ ጊዜ በኋላ የታወረ ማለት ነው አክመህ አይኑ የጠፋን ሰው ምን ያደርግ ነበር يبرئ ያድን ነበር በአላህ ፍቃድ والأبرص لمس ያለበትን ሰው ያድን ነበር በአላህ ፍቃድ ويداوي الناس ሰዎችን ያከም ነበር من سائر الأدواء ከሌሎችም ህመሞች
ብዙ አይነት ህመሞች አድዋ ማለት ጀምዑ ዳኢን ዳእ የሚለው ሲበዛ ነው ከሌሎችም በሽታዎች ያክም ነበር በአላህ ህክምና ሲባል ቅጠላ ቅጠል እየበጠሰ አይደለም በአላህ ተአምር በዱዓ በዚህ መልኩ ይድኑ ነበር طيب ብዙ አይነት ህመሞችን የሚያድን ከሆነ ለምን ተለይተው ሁለቱ ተጠቀሱ ከተባለ ለሌሎቹ ሁሉም አይነት ህመም መድኃኒት ከመኖሩም ጋር እነዚህ ግን መድኃኒታቸው አይታወቅም አሁንም ድረስ ለምጽም ብንወስድ መድኃኒቱ አይታወቅም ማለት አሁን ባልደረሱበት እስካሁን ድረስ ሌላውንም ቆዳ አንድ አይነት ማድረግ እንጂ የሚያደርጉት ያንኛው ማዳን አይደለም የሚሰራ ዒሳም ላይ በዚሁ መልኩ ያደርጉ ነበር አይደል የዒሳ ተአምራት ሲዘረዘሩ አያት የሚጠቀሱት እነዚህ ናቸው فإن ابتليت فلا تبشر فسمع سمع በዚህ መልኩ ልጁ ብዙዎችን ያከመ ባለበት በአላህ ፍቃድ ያዳነ ባለበት ሁኔታ فسمع سمع جليس للملك የንጉሱ አቀማማጭ የንጉሱ ባለሟል ቅርብ የሆነ ሰው ሰማ ምን አይነት ሰው كان قد عمي አይኑ የጠፋ የነበረ ሰው فأتاه بهدايا كثيرة هدايا ስጦታዎችን ብዙ ስጦታዎችን ይዞ ከሱ ዘንድ መቀረበ መጣ فقال ከዚያም አለው ما ها هنا لك الذي ها هنا ما افراش አይደለችም እዚህ ቦታ ላይ ما الذي ማለት ነው الذي ها هنا لك እዚህ የምታየው እዚህ ያለው لك ላንተ ነው اجمع የምሰበስበው አለ ان انت شفيتني انت ካዳንከኝ እዚህ የምሰበስበው ላንተ ነው አለ فقال ልጁ በዚህን ጊዜ አለ اني لا اشفي احدا እኔ ማንንም አላድንም ማለት ነው ማንንም አላድንም انما يشفي الله تعالى የሚያድነው ከፍ ያለው አላህ ነው فإن آمنت بالله تعالى كف ባለው በላቀው አላህ ካመንክ دعوت الله دعاء አደርግልሃለሁ فشفاك الله ያድንሃል ይሄ ነው ለአላህ እጅግሩን የሰጠሰው በወልይነት ስም አላህ የዋለለትን ኒዕማ ወደ ራሱ ለመጣራት አላዋለው ማልተጠቀመም ብዙዎች ጋር እንደሚታየው የሚያድነህ አላህ ነው ካመንክ ዱዓ አደርግልሃለሁ ያድንሃል አለ فآمن بالله تعالى كف ባለው በላቀው አላህ አመነ فشفاه الله تعالى الله هدانه ልጁ አይደለም ልጁ ሰበብ ነው فأتى الملك ከዛ ንጉሱ ዘንድ ሄደ ሰውየው فجلس إليه ከሱ ዘንድ ተቀመጠ كما كان يجلس ይቀመጥ እንደነበረው ቀድሞ فقال له الملك ከዛም ንጉሱ እንዲህ አለ من رد عليك بصرك እይታህን አይንህን የመለሰልህ ማን ነው አለ قال ربي ጌታዬ አለ ጌታዬ ነው የመለሰልኝ አመነ ማለት ነው አማኞቹ ቁጥራቸው እየጨመረ ነው 3 ደርሰዋል አሁን በመናየው ጌታዬ ያለው قال ولك رب غيري ከኔ ውጭ ጌታ አለህ እንዴ አለው قال ربي وربك الله አለኝ ብቻ ብሎ አልቆመም አመላለሱ ለንጉሱ ራስ መታት የሚያስከትል ነው ረቢ ጌታዬ ወረቡካ ጌታህም አላህ ነው አለው ማለት አንተ መርቡብ ነህ አንተ ፍጡር ነህ አንተ ደካማ ባሪያ ነህ ጌታ አይደለም እንደምትሞግተው እያለው በዚህን ጊዜ فأخذه ያዘው فلم يزل يعذبه የሚቀጣው ከመሆን አልተወገደም እሱን ከማስተቃየት አልተወገደም حتى دل على الغلام ወደ ልጁ እስከሚያመላክ እስከሚጠቁም ድረስ ልጁን ጠቆመ فجيء بالغلام ከዚያ ልጁን አቀረቡት فقال له الملك በዚህን ጊዜ ንጉሱ አለው አይ ቡነይ ልጄ ሆይ አለ قد بلغ من سحرك لكاس دغمته درسوال ما تبرئ الأكمه والأبرص አይኑ የጠፋውን ለምጽ ያለበትን እስከምታድን ደርሷል ለካ ደግምተ ጥሩ ተምረሃል ምን እያደረገ ነው ሊያማልለው ነው ቀስ አድርጎ ሊይዝ ነው እንጂ ያ ሰውዬ እንዳመነ አይቷል እዚህም ሁሉ አንድ አይነት ንጉስ ነው ቀስ እያደረገ ሁሉን አንድ አይነት አድርጎ አይይዙ وتفعل ሌላም እንዲህ እያደረከ ነው አለ فقال ልጁ በዚህን ጊዜ እንዲህ አለ اني لا اشفي احدا እኔ ማንንም አላድንም انما
የሽፊ የሚያድነው አላሁ ተዓላ ከፍ ያለው አላህ ነው። በዚህን ጊዜ فأخذه ያዘው فلم يزل يعذبه የሚያሰቃየው ከመሆን አልተወገደም حتى دلس ከሚጠቁም على الراهب መነኩሴውን እስከሚጠቁም ድረስ ከየት አመጣው ይሄን ትምህርትን ስቃዩ ሲበዛበት ወደ መነኩሴው አመላከተ። ሰው የፈለገ የጠነከረ ኢማን ቢኖረው የማይቋቋመው ስቃይ ሊኖረው ይችላል። የማይቋቋመው ስንቶች ፈተና መቋቋም የሚያቅታቸው ይኖራሉ። አመላከተ ሲበዛበት فجيء بالراهب ከዚያ መነኩሴውን እንዲቀርብ ተደረገ فقيل له ارجع عن دينك ከሃይማኖትህ ተመለስ አለው። فأبى እምቢ አለ። فدعا بالمنشار አንዳንድ ዘገባዎች ላይ بالمئشار የሚላል መልእክቱ አንድ ነው ችግር የለም። فدعا ጠራ እንዲመጣለት አዘዘ بالمنشار መጋዝ فوضع المنشار መጋዙ ተቀመጠ ተደረገ في مفرق رأسه መሃል አናቱ ላይ ተደረገ መሃል ራሱ ላይ فشقه ሰነጠቀው حتى وقع شقاه ሁለት ክፍል ሆኖ ግራና ቀኝ እስከሚወድቅ ድረስ በዚህ መልኩ ገደለው። በሰይፍ መግደል እፎይታ ነው። ከዚህ አንፃር ለሌሎችም ማስፈራሪያ ሊያደርገው ነው። ሌሎችን አሸማቆ ሊመልስ ነው የፈለገው። ለምን ከመነኩሴው ጀመረ? መነሻው እሱ ነው ብሎ ስላሰበ ስሩን ሊያደርቅ ነው እሱ። ይሄን አዲስ የመጣ እምነት እሱ ዘንድ ለሱ ለስልጣኑም ስጋት የሆነ እምነት ከስር ሊያደርቅ ነው የፈለገው። በዚህ የተነሳ ከሱ ጀመረ። በዚህ መልኩ ገደለው። ثم جاء ከዚያም ተቀረበ بجليس الملك የንጉሱ አቀማማጭ فقيل له ارجع عن دينك ከሃይማኖትህ ተመለስ ተባለ። فأبى እምቢ አለ። فوضع المنشار መጋዙን አስቀመጠው في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه እሱንም እንደዚሁ በመጋዝ ለሁለት ተሰንጥቆታል። ثم جاء بالغلام ከዚያም ልጁን አቀረቡት فقيل له ለሱም ተባለው ارجع عن دينك ከዲንህ ከሃይማኖትህ ተመለስ ተባለ። فأبى ፈቃደኛ አልሆነም እምቢ አለ። فدفعه الى نفر ወደ ተወሰኑ ሰዎች አሳልፎ ሰጠ። ነፈር ከዚህ በፊት አሳልፈናል ከ3 እስከ 10 ሰዎች ለማለት ነው። ወደ እነሱ አሳልፎ ሰጠው። ምን እንዲያደርጉት? من اصحابه ከባልደረቦቹ ከንጉሱ ባልደረቦች فقال እንዲህ አለ اذهبوا به وسدد الى جبل كذا وكذا እንዲህ ወደሚባል ተራራ ወሰዱትና فصعدوا به ይዛችሁት ውጡ ተራራው ላይ الجبل ተራራው ላይ ይዛችሁት ውጡ فاذا بلغتم ذروته ጫፉ ላይ በደረሳችሁ ጊዜ ذروته ጫፉ ላይ በደረሳችሁ ጊዜ فإن رجع ከተመለሰ عن دينه ከሃይማኖቱ እሰየው وإلا ያለበለዚያ ግን فطرحوه ወርውሩት። ሌሎቹ ላይ የወሰደውን ጨካኝ እርምጃ ልጁ ላይ አልወሰደም። ለምን? ቢመለስ ብሎ ተስፋ ያደርጋል። ተለፍቶበታል፣ ተስፋ ያደርግበታል ወደፊት ይጠቅመኛል ብሎ። ስለዚህ እያስፈራራ የሚመለስ ከሆነ ሊሞክረው ነው። ተስፋ ከሌለ ደግሞ መኖሩ በራሱ ስጋት ስለሆነ ሊቆርጥ ነው የፈለገው። فذهبوا به وسدد فصعدوا به الجبل ተራራው ላይ ይዘውት ወጡ። فقال በዚህን ጊዜ ልጁ እንዲህ አለ اللهم يا الله والله ሆይ اكفينيهم بما شئت አንተ በምትሻው መንገድ በቃኝ ገላግለኝ። በዚህ መልኩ አላለም። የሚያሰጋን የሚፈትንን ጠላት ሲኖር ጀርባውን ስበረው ጉሮሮውን ሰንጥቀው እንደዚህ አድርገው እየተባለ ዱዓ ይደረጋል። አላህ ይገላግለን ነው ማለት። ዝርዝር መግባት አያስፈልግም። አላህ እሱ በሚፈልገው መንገድ ከዚያ ስጋት እንዲገላግለን ከዚያ አደጋ እንዲያወጣን ነው መለመን ያለብን። በዚህ መልኩ እያልን አቅጣጫ ጥቆማ ውስጥ መግባት የለብንም። እና አንተ በምትፈቅደው መልኩ ገላግለኛል። فرجف بهم الجبل ተራራው በእነሱ ላይ ተርገፈገፈ። فسقطوا تنتبطبوا ወደቁ ራሳቸው ገደል ገቡ። وجاء يمشي الى الملك ወደ ንጉሱ ቀጥታ እየተራመደ መጣ። فقال له الملك በዚህን ጊዜ ንጉሱ አለው ما فعل باصحابك ጓዶቼ ማለት አብረው የነበሩ ሰዎች ምን ሆኑ?
ብሎ ጠየቀው فقال كفانهم الله تعالى الله ከነሱ በቃኝ ገላገለኛል فدفعه الى نفر من اصحابه ወደ ሌሎች ሰዎቹ አሳልፎ ሰጣሁንም فقال እነዚህን ደግሞ እንዲህ አላቸው اذهبوا به وسدتنا فاحملوه ጫኑት في قرقر ትልቅ ጀልባ ላይ ጫኑት قرقر ትልቅ ጀልባ ማለት ነው ጀልባ ላይ ጫኑት وتوسطوا به البحر ከዚያም መሃል ባህር ላይ ወሰዱት መሃል ስትደርሱ فإن رجع ከተመለሰ እሰየ عندنه ከሃይማኖቱ وإلا ካልሆነ ግን فقذفوه እዚያ ውሃ ውስጥ ንከሩት ውሃ ውስጥ ወርውሩት فذهبوا به وسدت فقال አሁንም ልጁ እንዲህ አለ اللهم اكفنيهم بما شئت الله ወይ አንተ በምትሻው መንገድ ከነዚህ ሰዎች ገላግለኝ አለ فانكفأت بهم السفينة ጀልባዋ ይዛቸው ተገለበጠች فغرقوا ሰመጡ ውሃ በላቸው وجاء يمشي الى الملك አሁንም ደግሞ ወደ ንጉስ ይመጣል ለምንድነው የሚመጣው ሊያስተላልፍለት የፈለገው አለ አላህ ከእንዲህ አይነት ነገር እያተረፈው ንጉሱ ይገለኛል ብሎ አይሰጋም ንጉሱ ደግሞ ማየት አለበት እየገጠመ ያለውን ትልቅ ተአምር ከመጀመሪያ ጀምሮ ሰዎቹ ከሚፈወሱበት ሁኔታ ጀምሮ ዛሬም እየደረሰ ያለው ልዩ ክስተቶች ማየት አለበት ድንገት ልቡ የሚገሰጽ ከሆነ ይሄን ሊያሳየው ነው የሚመለሰው ከሱ ጋር فجاء يمشي الى الملك ورسو زند متى فقال له الملك ما فعل اصحابك من هونو نزب الدربوچه فقال كفانهم الله تعالى كف ያለው የላቀው ጌታዬ አላህ ከነሱ ገላገለኝ በቃኛል ከዚያም فقال للملك ለንጉሱ እንዲህ አለው انك لست بقاتل አንተ እኔን የምትገድለኝ አይደለህም አለው አትገድለኝም አንተ حتى تفعل ما امرك به የማዝህን ነገር እስከምትፈጽም ድረስ እሱን ካላረክ እኔን አትገልም አለው ጌታው ሊታዘዝ ነው ልጁም መገላገል አለበት ለስልጣኑ ስጋት የሆነ ነገር መጥቷል ስለዚህ ለተዛዝ ላይ ያድር ነው ለዚህ አልህዛን ማለት ነው قال ما هو ምንድነው የምታዘኝ አለ قال تجمع الناس في صعيد واحد ሰዎችን አንድ ለጥ ያለ ሰፊ ሜዳ ላይ ተሰበስባለህ ከዛስ وتسلبني على جذع وتسلبني ከዛም ልትሰቅለኝ ነው على جذع በተምር ግንድ ላይ ልትሰቅለኝ ነው ثم خذ سهما ከዚያም ቀስትን ትይዛለህ من كنانتي كنانة ማለት የቀስት ማስቀመጫ ኮሮጆ ነው ከኔ ኮሮጆ ካንተ አይደለም ከኔ የቀስት ማስቀመጫ ኮሮጆ ቀስት ትይዛለህ አለ ثم ضع السهم ከዛም ቀስቱን ታስቀምጣለህ في كبد القوس قوس ደጋን ቀስት የሚወረወርበት መሳሪያው ማለት ነው እሱ ላይ መሃል ላይ ከቢድ في وسط القوس እሱ ላይ ታስቀምጥና ثم قل بسم الله رب الغلام بالله سم በልጁ ጌታ ብለህ ወርወረው አለው ثم ارميني ከዛም ወደኔ ወርውር فانك اذا فعلت ذلك قتلتني ይሄንን ካደረክ ትገለኛለህ አለ ይሄን ልጅ በጊዜ ካልቋጨ በጊዜ ካልዘጋ ስልጣኑ አስግቶታል እቺ ባቄላ ካደረች ትቆረጠም እንደሚባለው ማለት ሊገላገለው ነው የፈለገው فجمع الناس ልጁ ግን ሌላ ከባድ ወጥመድ ውስጥ ያስገባው ነው አላወቀ فجمع الناس ሰዎችን ሰበሰበ في صعيد واحد عند ሰፊ ሜዳ ላይ وصلبه على جذع ከተምር ግንዱ ላይ ሰቀለው ثم اخذ سهما ከዚያም من كنانته ከልጁ ኮሮጆ ቀስታ ወጣ ثم وضع السهم في كبد القوس بدغانو በቀስቱ ማስፈንጠሪያ መሃል ላይ ያስቀመጠው ቀስቱን ثم قال بسم الله رب الغلام በልጁ ጌታ በአላህ ስም አለና ثم رماه أسفنتر فوقع السهم في صدغه يتسنزر يتورورው ቀስት ቅንጡ ላይ ያረፈ صدغ ቅንጥ ማለት ነው በአይንና በጆሮ መሃል ያለው ቦታ እሱ ላይ ያረፈ فوضع يده في صدغه ልጁ እጁን ቅንጡ ላይ ያስቀመጠ ከህመሙ የተነሳ ማለት ነው فمات በዛው ሞተ
فقال الناس እዚህ ላይ ነው አደጋው ለንጉስ ሰዎች በዚህን ጊዜ እየተመለከቱ ነው የቆዩት የልጁ ዜና ቀድሞ ብዙ ቦታ ደርሷል ብዙ ሰዎች እየተፈወሱ አይተዋል ልጁ ወደዚህ እምነት ግቡ ትድናላችሁ እያለ ነው የሚናገረው አሁን እየተከሰተ ያለው ነገር ሰው ጆሮ ደርሷል አሁን በዚህ መልኩ ካላረ ካትገለም ብሏል ሚሰራውን ቀደም ተከተሉን ጠብቀው እያዩ ነው ያሉት ልጁ ባዘዘው መልኩ እየተፈጸመ ነው ከልጁ ቀስ ነው ከልጁ ኮሮጆ ነው ቀስ እንኳን የተመዘዘው በልጁ ጌታ ስም ተብሎ ነው የተሰነዘረው ይሄ ሁሉ ለህዝቡ የሚያስተላልፈው መልእክት አለ በዚህን ጊዜ فقال الناس ሰዎች አሉ آمنا برب الغلام በልጁ ጌታ አምነናል አሉ እንግዲህ ስጋት እንዳለ ያመላክታል አነጋገራቸው ምክንያቱም በአላህ አመን አይደለም ያሉት ግን ዞሮ ዞሮ ለንጉሱ ግልጽ ነው ምን እየተከሰተ እንደሆነ ያውቃል فأتي الملك ሰዎች ከንጉሱ ዘንድ አቃጣሪዎች ያሉት ንጉሱ ከሱ ዘንድ መጡና فقيل له እንዲሃሉ أرأيت ما كنت تحذر አየህን የምትፈራውን ነገር የምትሰጋውን ነገር قد والله نزل بك حذرك መልእክተኛው ራሱ ያመነ ይመስላል والله እያለ ነው ገና እዚህ ኧረ የምትሰጋው ነገር በእርግጥም ተከሰተልህ قد آمن الناس ሰዎች አመኑ በልጁ ሃይማኖት فآمر بالأخدود ሰውየው أخدود እንዲቆፈር أخدود ማለት ጉድጓድ ሆኖ ልክ የቦይ ቅርጽ ያለው ልክ እንደ ወንዝ ትንሽ ወንዝ ቅርጽ ተደርጎ እንዲቆፈር አዘዘ بأفواه السكك ከመንገዶች መግቢያዎች ላይ ግራና ቀኝ ዳርቻዎች ላይ فخدت ተቆፈሩለት وأضرم فيها النيران እሳት ተቀጣጠለ وقال ከዚያም ማለ من لم يرجع عن دينه كهيمانته ያልተመለሰን ሰው فأقحموه فيها እዚህ እሳት ውስጥ ወርውሩታል أو قيل له اقتحم ወይም ደግሞ ተወርውረህ ግባ እንዲባል ታዘዘ أو شك من الراوي ዘጋቢ ተጠራጥሮ ነው እንጂ አንዱ ነው የተባለው ففعلوا እንደተባሉ ተደረጉ ሰው በዚህ መልኩ እሳት ውስጥ እንዲገባ ተደረገ በዚህ መልኩ ሁሉም ማገዶ ከተደረጉ በኋላ حتى جاءت امرأة አንዲት ሴት መጣች ومعها صبي لها ከሷ ጋር ህፃን ልጅ አዝላ አለች فتقاعست አመነታች ፈራች أن تقع فيها እሳት ውስጥ ለመግባት በዚህ በኩል ኢማኑ አለ ወደ ኋላ ካልከፈረች መዳን አትችልም አትገባ ነገር ከሷ የበለጠ የልጇ ነገር አሰጋት እያመነታች ባለችበት ሰዓት فقال لها الغلام يا ገና ለመናገር አፉን ያልፈታህ ህፃን ልጅ አላት አላህ ሲያጸና ተአምር ሲሆናት يا أمه እናቴ ሆይ اصبري ታገሺ فإنك على الحق على الدين الحق በትክክለኛ ሃይማኖት ላይ ነው ያለሽው ግቢ አላት رواه مسلم የዘገቡት ነው ከዚያ በታሪክ ውስጥ የተጠቀሱ አንዳንድ ቃል ፍች ሊያደርጉ ነው ሼኹ ذروة الجبل የሚል ቃል አሳልፈናል ذروة ማለት ذروة الجبل أعلاه የተራራ ጫፍ ማለት ነው وهو بكسر الذال ذي ብለን ነው የምናነበው المعجمة معجم ማለት የአረብኛ ፊደሎች ለሁለት ይከፈላሉ ሙዕጀማ እና ሙህመላ ተብለው ሙዕጀማ ነጥብ ያለባቸው ማለት ነው ነጥብ የሌለባቸው ደግሞ ሙህመላ ይባላል ይሄ አቡል አስወድ الدؤلي ነው ያደረጉት ይባላል ሰዎች ኋላ ላይ ዑጅማ እየገባ አረብ ያልሆኑ ሰዎች እየተቀላቀሉ ቋንቋው ላይ ግድፈት እየበዛ ሲሄድ እገዛ ለማድረግ ተብሎ የተጀመረ ነው ይባላል እንጂ ቀድሞ ነጥብም አልነበረም እና ነጥብ ያለባቸው ፊደሎች ሙዕጀማ ይባላሉ የሌለባቸው ደግሞ ሙህመላ እና እዚህ ላይ ምንድነው የተፈለገው ذروة الجبل ዲ ብለን እንዳናነብ ነው በዳል ذروة الجبل ሙዕጀማ وضمها በضمም ተደርጎ ሊነበብ ይቻላል ማለት ነው ذروة ተብሎ والقرقور የሚል ቃል አሳልፈናል بضم القافين ሁለቱንም ቁ ብለን نوع من السفن የጀልባ አይነት ነው والصعيد صعيد የሚል አሳልፈናል هنا እዚህ ቦታ ላይ الارض البارزه ግልጽ ሜዳ ግልጽ መሬት ማለት ነው ግልጽ ምድር እዚህ ቦታ ማለታቸው እንዳገባቡ ሌላ ቦታ ሌላ ትርጉም ይዛል አፈር ማለት ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል والأخدود የሚል ቃል አሳለፈን الشقوق የተቀደዱ ቦታዎች የተቆፈሩ ቦታዎች في الارض መሬት ላይ ከነህር الصغير ልክ እንደ ትንሽ ወንዝ ተደርጎ ማለት ነው وأضرم የሚል ቃል አሳለፈን اوقد ተቀጣጠለ ማለት ነው
ወንከፈአት አይ እንቀለበት ተገለበጠች ጀልባዋን ወተቃዓሰት መጨረሻ ላይ ልጅ ያዘችዋን ሴት ተቃዓሰት ብለናል ተወቀፈት አመነታች ማለት ነው ወጀቡነት ፈራች ማለት ነው طيب የተወሰኑ የሚወሰዱ ማብራሪያዎች ይኖራሉ ኢንሻአላህ ነገ እንመለከታቸዋለን ጥያቄዎችንም ነገ እናያቸዋለን ኢንሻአላህ እዚህ ላይ ይበቃናል ሱብሃንከ اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك